गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 आसला पुणी भोटर कार्ड एवं आधार कार्ड को नहीं पुणी बड़ खबर भोटर परिचय पत्र आधार सह संयोग करी नथिबा लोकमानक पई बड़ सूचना देइछंती केंद्र सरकार तेबे सरकार संसद रे कहछन्ती जे व्यक्ति मानकर भोटर परिचय पत्र सह आधार सह संयोग होई नाही सेमानक नाम भोटर तालिका रे काटी दियाजिबो नाही सरकार कहछन्ती जे भोटर परिचय पत्र सह आधार संयोग इच्छाधीन रहिछि। नंबर 2 आसला पुणी शीत को नहीं पुणी बड़ खबर राज्य में शीतर प्रकोप पुणी अनुभूत होइछि राति तापमात्रा कमिबा सह शीत बढ़ी आगक 2 दिन शीत अधिक रहिबो राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री कमिजिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि एवं अन्य पक्षे आसंता 21 तारिख रु रातिर तापमात्रा पुणी 4 डिग्री बढ़िबो और शीत कमिबो बोली वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसंती। नंबर 3 सड़क परिवहन मंत्री बड़ सूचना 2024 शेष पूर्व भारतर सड़क भित्तिभूमि अमेरिका भली चमकिब 95तम वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नीतीश गडकरी यह कहते से कहते जे देश में वाल्टर स्टैंडर्ड सड़क भित्तिभूमि तैयारी करुछु एवं समस्त को प्रतिश्रुति देउछु जे 2024 शेष हेबा पूर्व सड़क भित्तिभूमि अमेरिकार सड़क सहित समान हेबो बोली से समस्त को सूचना प्रदान करिसंती। नंबर 4 आसंता एही तारिख रे पुरी रे पहुंचीब हॉकी विश्वकप ट्रॉफी चलित वर्षर पुरुष हॉकी विश्वकप ओडिशा आयोजन करुछि जनवरी 13 तारिख रु 29 पर्यंत यह अनुष्ठित हेबो तेबे 16टी देश प्रतियोगी विश्वकप रे अंशग्रहण करिवे एणु यार प्रचार प्रसार करने लक्ष्य विश्वकप ट्रॉफी समग्र राज्य परिक्रमा करिबो पुरी जिला को आसंता 25 तारिख संध्यारे यह पहुँचब। नंबर 5 राज्यर प्रत्येक जिले में खोलिबो नुआ वृद्धाश्रम आजिकाली लोकंकर जीवन धारण समय वृद्धि पाउछि तेणु अधिकांश लोक बेसी वर्ष बंचुथिबा देखा जाउछि तेबे मनीष आयुष हेबा वृद्ध व्यक्ति दुखर कारण पलटिछि किसी वृद्ध व्यक्ति निसंतान कारण तो आउ किछि निर्यातनार शिकार होता देखा जाउछि तेबे परि समस्या समाधान पाई एकमात्र भरोसा वृद्धाश्रम तेबे सत्य सूचना अनुसार राज्य सरकार वृद्ध व्यक्ति को सहायतार हाथ बढ़ाइछन्ति प्रत्येक जिले में नया वृद्धाश्रम खोलिबा नै राज्य सरकार निष्पत्ति नैछन्ति। नंबर 6 पुणी महंगा हेबा गुटखा पान मसला बसिबाको जाउछि द्रव्य एवं सेवा टिकस जीएसटी परिषद 48तम बैठक चलित वर्ष भर्चुआल मोड बसिबाको थिबा एही बैठक रे अनेक उत्पाद उपरे जीएसटी धार्य नै निष्पत्ति नियाजिबो बैठक रे शेष करी गुटखा एवं विशेष करी गुटखा और पान मसला उपरे 38% टिकस लागू करिवार प्रस्ताव समेत ऑनलाइन गेमिंग कैसिनो एवं घोड़ा दौड़ उपरे 28% जीएसटी लागू करने भली प्रसंग उपरे आलोचना करा जाय पारे जदि यह हुए तेबे आगामी दिन में गुटखा एवं पान मसला महंगा हेबो बैठक मंत्री गोष्ठी जीएसटी हार लागू प्रसंग में तार रिपोर्ट दाखल कर सारी। नंबर 7 अनुभव को विवाह फोटो भाइराल हेबा परे वर्षा प्रतिक्रिया अनुभव को बर बेस फोटो भाइराल हेबा परे मुह खोलिचंती वर्षा प्रियदर्शनी अनुभव सह पारिवारिक विवाद प्रसंग में ना चर्चा हेबा परे प्रतिक्रिया रखिचंती वर्षा अभिनेत्री फैन क्लब रे शेयर होइछि वर्षा एही ट्वीट तेबे से कहते जे 2 वर्ष होइगला जड़े नारी पछरे लागिछंती केमिति आउ केते बदनाम करिबो
କେତେ ତଳକୁ ଖସେଇବ, ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରି ସାରିଲେଣି। ମୋର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେଇଛି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ? ସେ ନାରୀ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବ? କେବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବନି। ଏମିତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବରେ ଫଟୋ ସେୟାର ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8 ସମସ୍ତ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜିମେଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ନା କିଛି ଚଲାଉଥାଉ। ସେହି କେହି ସର୍ବଦା ନିଜର ଫୋନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଯେବେ ଆମେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାଉ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ବି ଆସିଯାଏ ମୋବାଇଲ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ନଥାଏ। ତେବେ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁରୋପର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ୟୁରୋପିଆନ ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ 5Gର ସେବା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ସେବା ଆସନ୍ତା 30 ଜୁନ 2023 ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 9 2023ରେ ପୁଣି ହେବ ମହାମାରୀର ବିସ୍ଫୋରଣ, ମରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ। ପୁଣି ଥରେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବ ଚାଇନା। ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଚାଇନାରେ ଏକାଧିକ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନେ କଠୋର କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖି ଚାଇନା ସରକାର ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କଟକଣା ହଟାଇବା ଚାଇନା ସରକାରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଇନାରେ ମହାମାରୀର 2023ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବ। ଏଥିସହ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ନମ୍ବର 10 ଆସିଲା ପୁଣି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ LL ସେବା ପାଇଁ ଆଧାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫେସଲେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜରେ DL ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିଭାଗ ମୁତାବକ DL ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତେ AA ଫର୍ମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା DL ପାଇବାର ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଫଳରେ ପୂର୍ବ ପରି ଅଯଥାରେ ଆଉ RTO ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5ଟି ଉପକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବେ ଫର୍ମ 1ର ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଟି କିସ୍ତିରେ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ପୁଣି ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି www.isram.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯାହାକି ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକକାଳୀନ 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12 ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରୁ ନୂଆ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ EV ପୋର୍ଟାଲ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ିଥିବା ସବସିଡି ଅର୍ଥ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ EV ପୋର୍ଟାଲର ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା EV ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ଏହା ନୂଆ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଟୋ ସବସିଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନବାହନ କ୍ରେତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ସବସିଡି ଅର୍ଥରାଶି ତାହା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 13 ଦେଶରେ ପୁଣି କମିଲା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ ପୁଣି କମିଲା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଣି 167 ଜଣ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା
4,46,75,776 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଗରିବ ଓ ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେରୋଜଗାର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବଜେଟରେ ଏନେଇ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ବା ବେରୋଜଗାର ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପରି ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଯିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନମ୍ବର 15 ବଢ଼ିବ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଗତକାଲି ସଂସଦରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭଦ୍ରକର ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଜାତୀୟ ସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତାକୁ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସଂସଦର ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଣ୍ଡଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 60ରୁ 79 ବୟସର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ 300 ଟଙ୍କା ମିଶି ମୋଟ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ 200 ଟଙ୍କା ମିଶି ମୋଟ 700 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ 300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ 200 ଟଙ୍କା ମିଶି 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ 300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ 400 ଟଙ୍କା ମିଶି 700 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିପରି ପରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଏକକାଳୀନ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନମ୍ବର 16 ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 13ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 2,000 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ନୋ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ନୋ ଲେଖିଥିଲା କିମ୍ବା ଶୋ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ୟେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳି ସାରିଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ।